fantasy, caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. من یه مادر هستم از دتنشن سنتر تو نارو. 3 ساله که بچهای ما واقعا تو دتنشن هستن و از خیلی چیزا محرومن و 3 ساله که ما مادرها هیچ کاری نمیتونیم واسه بچه‌هامون انجام بدیم. بچهای ما 3 سال تولد میگیرن بدون شم، بدون کیک و بدون هیچ جشنی. ما حتی نمیتونیم برای بچه‌هامون غذا درست کنیم. بچه‌هامون واقعا از همه لحاظ کمبود دارن. سلام مادرای عزیز، من یه مامی سینگل هستم که با داشتن یه پسر حدود 2 سال و 10 ماه در نارو به سر میبرم و زندگی خیلی سختی رو در اینجا داریم. خیلی مشکله، هر چی برای شما بگم خیلی کم گفتم. پسر من از من آزادی میخواد که من متاسفانه نمیتونم بهش بدم. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing really matters. میخواستم که به عنوان یک مادر تقاضا کنم از همه مادرای استرالیایی که توی این روز مادر که واقعا شاد هستن در کنار خانواده هاشون، واقعا شماها قدرت دارید و میتونید خیلی کار رو انجام بدید برای ما. ازشون خواهش کنم که بچه هامون رو نجات بدین از این جهنم. بچه های ما بدون هیچ چیزی دارن اینجا زندگی میکنن، حتی امکانات اولیه زندگی هم ازشون گرفته شده و حتی یک جای مناسب برای خواب ندارن، یک جای مناسب برای بازی ندارن، یک جای مناسب برای حتی نشستن ندارن. هیچ آموزشی اینجا وجود نداره، هیچ آینده‌ای برای بچه‌هامون وجود نداره. این حق یک بچه هستش، یک بچه‌ای که 15 سالشه و دوست داره آزاد باشه، دوست داره بره بتونه برای خودش خرید بکنه، بره بازی بکنه، بره پارک و یه چیزای اولیه رو داشته باشه. ولی متاسفانه در این مکان، در اینجا هیچ چیزی نیست به جز صدای آفیسرها، به جز خشم و خشونت و به جز سختی کشیدن. این بچه من تو این 3 سال خیلی تجربه های سختی رو کشیده و من به عنوان یک مادر از شما مادرای استرالیایی، از تمام مادرای دنیا میخوام که بهمون کمک کنین. واقعا میخوام کمکمون کنین، چون ما خیلی خسته ایم، دیگه نمیتونیم برای بچه هامون کاری بکنیم. شما اگر خودتون رو به جای من بذارین متوجه میشین که من چقدر دارم سختی میکشم. تک و تنها باید بتونم پسرم رو حمایت کنم و نمیدونم چی جوری. دیگه هیچ چیزی منو نمیتونه کمک بکنه، هیچ دارویی نمیتونه منو آرام بکنه. خواهش میکنم به ماها کمک کنید. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time.
அம்மா தினத்துக்காக உங்கள் எல்லாத்தையும் நான் வாழ்த்திக்கொள்வதோடு இந்த நாளில் இந்த அம்மா தினத்துக்காக எங்களை தாயை போலவே சில அம்மாமார் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கீங்க. அவங்களாம் எங்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யணும். உங்களோட உதவி நாடு தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம். நாங்கள் இங்கேருந்து கஷ்டப்படுறது எங்களுக்கு ஏன் எதுக்குன்னு தெரியலை. ஆனால் நாங்கள் இந்த இடத்துலேருந்து கூடிய விரைவில் வெளியே போகிறதுக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. எங்களை வாழ்க்கையை புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க. இப்போ ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னுக்கு ஒரு தமிழ் பெண் வந்து அவங்களோட கையை வெட்டிக்கிட்டாங்க. அது காரணம் அவங்க உள்ளே இருக்காது. அவரோட புருஷன் வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கார். அவரோட சொந்தங்கள்னு அவங்களுக்கு பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. அவங்க கையை வெட்டிக்கிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் இங்கே வந்து அவங்கள சூசைட் அட்டம் செஞ்சுருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். எவ்வளோ குயிக்காக இங்கேருந்து ஆக்கள் எடுக்கணும் அவ்வளோ குயிக்காக அவங்கள இந்த சாவுகளையும் தற்கொலைகளையும் தடுத்துக்கொள்ளலாம். அம்மா நீங்கள் மன்னிச்சுக்கொள்ளுங்க. நான் இந்த வாய் தைச்சதுக்காக நான் தைச்சதுக்கு காரணம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் அப்பா எல்லாருமே கஷ்டப்படுறதுனால தான். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் அப்பா மட்டும் இல்லாமல் நண்பர்கள் என்ற குடும்பத்தின் எல்லாருமே சகோதரர்கள் எல்லாருமே கஷ்டப்படுறதுன்னு பார்த்து தான் நான் வாய் தைச்சேன். இப்போ ஆஸ்திரேலியாவுக்கு புரியும் நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் எவ்வளோ இங்கே கஷ்டப்படுறோம், இந்த ஹெல்லில் நாங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் புரிஞ்சுக்கணும். அதனால தான் நான் வாய் தைச்சேன். நான் உங்களை கஷ்டப்படுறதுக்காக என்னை மன்னிச்சுக்கோங்கம்மா. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me, for me. We're dying here. We're not supposed to be here. We don't have a We didn't came here to go to Nauru. We came here to go to Australia. We don't have balloons. We just fly with plastic. I understand plastic man. Next time, we did not came here to go to Nauru. We came here to go to Australia. Yes. Please, I'm begging you. Please, I'm begging you. Help us. I'm begging you. I'm begging you. Help us, please. I'm begging you. Please. With the plastic balloon. Like this in the rocks. I'm making you help us. سلام به تمام مادرای استرالیایی و تبریک میگم این روز بزرگ و روز مادر رو. من مادرم. من یه زن 26 ساله هستم که هولوش 5-6 ماه پیش صاحب بچه شدم. متاسفانه مجبور شدم اینجا زایمان کنم. خیلی درخواست و التماس و خواهش کردم که فقط واسه یک روز بیام استرالیا زایمان کنم، ولی متاسفانه دولت استرالیا یا پیتر داتون هیچکی قبول نکرد. مجبور شدم تو این سگتونی زایمان کنم. ساعت 3 بعد از ظهر دردم گرفت. یکی از دوستای تینیجرم که 14 سالش بود به اسم آرزو زنگ زد به کانکت، گفت همسایه‌مون دردش گرفته، بچهش داره به دنیا میاد، آمبولانس بفرستین بیاین کمک اینو برسونینش بیمارستان. ولی متاسفانه هیچ کس کمک نکرد. گفت حداقل یه اینترپرتر بفرستین. گفت خودت زبانت خیلی خوبه، خودت برو. که آرزو برگشت گفت بابا من 14 سالمه، من میترسم، نمیتونم برم اتاق زایمان. با هزار بدبختی خودمون رو رسوندیم بیمارستان. در عین واحد به غیر از من 4 تا نارویی دیگه دردشون گرفته بود. فقط یه میدوایف فیجی اونجا بود که بعد گفت باید پیاده روی کنی، که متاسفانه باید جای قدم میزدم تو بیمارستان که دور و برم سگ بود. من راه میرفتم از سگ میترسیدم، ولی مجبور بودم راه برم که بچم بیاد پایین. همه جا لجن و کثافت بود.
ساعت 12 شب به زور یه دونه اینترپرتر ایرانی واسه ما فرستادم که انقدر راه رفتم جیغ میزدم از درد بیحال شدم. دکتر گفت دیگه باید استراحت کنی تا کیسه آبت پاره بشه که ساعت 7 صبح کیسه آبم پاره شد. هر اتاق صدای جیغ میاد، همه دارن زایمان میکنن. یه دونه دکتر بود فقط. شوهرم داد و بیداد کرد، گفت بابا زن من داره میمیره، حالش بده. به خاطر امکانات بد و وضعیت بد اینجا مجبور شدیم یکی از دوستامون که تو ایران میدوایف بوده با خودمون ببریم. اون یه ذره کمکم کرد، گفت نفس بکش. به زور دوروب بعد از ظهر بچه من با دستگاه فورسپس متاسفانه به دنیا آمد. ضربان قلبش پایین بود. خواهر من جیغ میزد، داد میزد، همش رایانو صدا میزد. گفت رایان خواهش میکنم گفت رایان خواهش میکنم که جیغ بزن، داد بزن که من بفهمم تو زنده. وقتی که رایان به دنیا آمد پیپیشو خورده بود، همش فکر میکردیم مرده. منم انقدر حالم بد بود داشتم میمردم که دیگه نمیتونستم زور بزنم. حتی دکتر به عقلش نرسید که بچه من ضربان قلبش اومده پایین، هر لحظه ممکنه من و بچم از دست بریم. اصلا این پیشنهادو به ما نداد که منو سزارین کنن. تا اینکه دورو به بعد از اون رایان به دنیا آمد، انقدر دکتر همه جیغ میزدن. بعد خیلی خنده داره، اتاق زایمان من اتاق عمومی بود. نمیدونم چه اتاق زایمانی بود که همه اون میتونستن اونجا داخل شن بیان برن. نمیدونم چه گناهی کردم. فکر میکردم اگه رفیوجی بشم وضعیتم بهتر میشه، وضعیت بیمارستان بهتر میشه، همه چی اوکی میشه، ولی متاسفانه بدتر بود. همش به اینترپرتر زنگ میزدن که وضعیت بچه چی شد، تا اینکه اینترپرتر جیغ زد بچه پیپیشو خورده، نمیتونه نفس بکشه، راه دماغ و گلوش بسته شده. 1.5 ساعت بخیه من طول کشید. متاسفانه الان باز تو نارو هم نه دکتری وجود داره بچه منو چک کنه. همیشه دعا میکنم که خدای بچه من هیچ اتفاق اینجا نیفته. من تو ایجو زندگی میکنم، توی نارو. متاسفانه در روز فقط 6 ساعت با این بچه کوچیک آب دارم. مجبورم با آب معدنی بچه‌مو حموم کنم، با آب بارون حموم کنم. انقدر وضعیت اینجا افتضاحه. باید دعا کنم که اینجا بارون بیاد تا بتونم آب جمع کنم بچه‌مو بشورم، آب بیاد که بتونم لباس بچه‌مو بشورم. فقط خواهش میکنم خودتون قضاوت کنید. مردیم بعدش اومدن نجاتمون دادن. اول اینا یه عالم کشتی هن نجاتمون دادن. خدمت همه مامانای توی استرالیا. من یه مادرم توی دتنشن که کوچولوی من 6 ماه فقط توی این جهنم داره زندگی میکنه بدون اینکه هیچ جرمی مرتکب شده باشه و تو بدترین شرایط داره نگهداری میشه. من مثل همه شماهای مادرم و حاضرم مثل بچه‌م حتی جونمو بدم. من وقتی خودم شرایط روحی و روانی خوبی ندارم مسلما نمیتونم بچه‌م خوب نگهداری کنم. بچه من با بیماری‌های پوستی که داره و هیچ رسیدگی بهش نمیشه.
من اولین مادری بودم که بعد قانون به هم گفتن که قراره تو نارو زایمان کنم، توی ران هاسپیتال زایمان کنم و من گفتن که همیشه همه چیز سیفه واسه بچه من، همه چی امنیت داره. و بدترین دوران بارداری رو من داشتم. هفته آخر بارداری 36 ساعت من هیچی نخوردم ولی هیچ رسیدگی از طرف آیچمس نشد، تا اینکه اولین مادری بودم که توی آیچمس به صورت طبیعی زایمان کردم. اتاقی که وقتی من وارد اتاق زایمان شدم سگ زیر تخت من بود، تختی که شکسته بود و عنکبوتایی که بالای تخت من آویزون بودن و وسایلایی که همشون از کثیفی کپک زده بودن، در حالی که به من گفته بودن همه چیز مطابق بیمارستان استرالیا است. 6 ماه بچه من داره با بیماری پوستی دست و پنجه به هم میکنه و دکترها به من گفتن به خاطر رطوبت اینجاست. 4 ماه دختر من سرش رشد نداشته و این واقعا خودشون هم گفتن نرمال نیست ولی هیچ رسیدگی نمیشه. من تا اونجا که میتونم دارم نگهداری میکنم از بچه‌م ولی واقعا هیچ چیزی تحت کنترل من نیست اینجا. که به خاطر یه تیکه لباس واسه بچه‌م و مجبورم التماسشون کنم. بچه‌های ما حقشون نیست اینجا باشن، حقشون نیست فقط 4 تا دیوار ببینن، حقشون نیست به خاطر 2 تا دونه اسباب بازی من التماس آفیسرها بکنم که براش اسباب بازی بیارن. بچه من مثل تمام بچه‌های دیگه حقشه که آزاد باشه، حقشه که شرایط خوبی زندگی کنه. ازتون خواهش میکنم به این بچه ها کمک کنید. بچه ها دارن نابود میشن تو این جهنم، هر کدومشون به نوبه خودشون. فرق من واقعا با هملین چین که الان 2 سال تو استرالیاست و من اینجا 2 سال تو نارو دارم عذاب میکشم چیه؟ کسی که آخرین باردار از اینجا رفت فقط 8 روز از زایمانش با من فرق داشت و اونو بردن و بعد از اون دوباره قانون عوض شد و من اینجا زایمان شد. اینجا هیچ چیزی واسه هیچ کدوم از ما یکسان نیست. همیشه تبعیض بوده، همیشه تبعیض بوده و بوده و بوده. شماها یه مادرین و میتونین حس منو درک کنین. شما تو شرایط خوبی هستین که هر آرزویی واسه بچه‌تون دارین میتونین برآورده کنین. فقط یک لحظه چشتو ببند، خودتو بذار جای من مادری که اینجا هستم و دستم به هیچ چی بر نیست واسه بچه‌م. امیدوارم که بچه منم رنگ آزادی رو ببینم. روز مادر رو به همتون تبریک میگم. Happy Mother's Day. My mom's not here. Mother, do you think they like the song? Happy Mother's Day. This is Naru to all moms in Australia. Help us, please. Mother, do you think they try to break my balls? Mama, should I build a wall? Mother, should I run for president? Happy Mother's Day from my mom. This is from Susan in Naruto mom in Australia. My mom is not here. Mother, should I trust the government? Mother, will they put me in the fire?